ओम शांति। आज के अव्यक्तवाणी 19/4/1971। त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। त्याग, तपस्या और सेवार परिभाषा। तो बाबा बोलছেন, आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। तो बाबा बोलছেন, बाबा आज के भट्टिर सूचना आरंभ करार जन्य सबाइके डेकेছেন। इस भट्टी में सर्वगुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। तो बाबा मने करिए दिচ্ছেন कि सबाई भट्टीते केन एसेছে? सर्वगुणेर धारणा मूर्त और सम्पूर्ण ज्ञान मूर्त एटा होवार जन्य सबाई भट्टीते एसेছে। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। एर जन्य मुख्य 3 विषये आमादेरके एकटू सतर्क थाकते हबे। वो कौन सी? माने कौन 3टी विषये आमादेरके एकटू सतर्क थाकते हबे, ध्यान दीते हबे, जेटा आमरा करले आमरा सर्वगुणेर धारणा मूर्त और सम्पूर्ण ज्ञान मूर्त हये जाब। वो कौन सी? सेगुलो कौन विषय? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण मूर्त बनकर ही जाओ। बाबा जे 3टी विषय द्वारा आमरा सम्पूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण मूर्त हुए ही मधुबन থেকে फिरे आसबो। सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। बाबा जे सब किछु एत ज्ञान दिচ্ছেন, समस्त नॉलेजर सार से 3टे शब्देर मध्य किन्तु समाहित आछे। वो कौन से शब्द है? से शब्दगुली की? एक त्याग বা 3টে শব্দ এখন বলে দিচ্ছেন। প্রথমত হচ্ছে त्याग, दूसरा तपस्या, द्वितीय হচ্ছে तपस्या, और तीसरा है सेवा, और तृतीयत हलो सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना। बाबा जे 3टेई शब्देर आमरा यदि धारणा मूर्त हये जाई, तार माने 3टेई शब्द यदि आमादेर धारणार मध्य चले आसे, तो धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुणों की मूर्त बनना। बाबा जे 3टे शब्द त्याग, तपस्या और सेवा, এই 3টে শব্দই যদি আমার জীবনে ধারণার মধ্যে চলে আসে, তাহলে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞান मूर्त और सर्वगुणेर प्रतिमूर्ति হয়ে দাঁড়াব। त्याग किसको कहा जाता है? এবার বাবা 3টে শব্দ বলেছেন, তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। त्याग किसको कहा जाता है? त्याग काके बोला है? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। तो बाबा जे 3টে शब्द बोलें, 3টে शब्दके बाबा एक साथे करे आमादेरके एकेबारे कि करते हबे एकबारे बुझिए दिलेन। निरंतर त्याग वृत्ति थाकबे और तपस्या मूर्ति हये थाकबे, और प्रतिटा सेकेंड प्रतिटा संकल्प द्वारा प्रतिटी आत्मार सेवा करबे। तार माने त्यागो आछे, तपस्याओ आछे, सेवाओ आछे। निरंतर त्याग वृत्ति, तपस्या मूर्ति हब स्थिति, और प्रति सेकेंड प्रति संकल्प प्रतिटा आत्मार सेवा करते हबे। ताहलेई आमि सम्पूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुणेर प्रतिमूर्ति हब। ये सीखने के लिए भट्टी में आए हो? बाबा कन्फार्म करछे कि एटाई तो शेखार जन्य तोमरा भट्टीते एसेछो।
वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, है ना? এমনিতে তো তোমরা জানো त्याग কাকে বলে তপস্যা কাকে বলে, দুটোই নিশ্চয়ই জানো। फिर अभी क्या करने आए हो? তারপরেও তোমরা এখানে কেন এসছো, মানে ভট্টিতে কেন এসছো? তো সবাই বলছে কর্মে লানে কে লিয়ে, মানে কর্মে নিয়ে আসার জন্য। আমরা জানি ত্যাগ করতে হবে, তপস্যা মরত হতে হবে, কিন্তু এখনও কর্মে আসছে না, আমার স্বরূপে আসছে না, সেজন্য আমরা মধুবন গেছি, ভট্টিতে গেছি। तो बाबा बोलছেন भले जानते हो लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना है। বাবা বলছে হ্যাঁ, যদিও তোমরা জানো, কিন্তু এখন তোমাকে জানতেও হবে আর সেই অনুসারে চলতেও হবে। दोनों को समान बनाने के लिए आए हो। তো তোমরা এখানে এসছো মানে ত্যাগ তপস্যা এই দুটোকেই সমান বানাবার জন্য, তার মানে দুটোই যেন আমার জীবনে চলে আসে। अभी जानने और चलने में अंतर है। বলছে এখন আমাদের কীরকম স্থিতি, আমরা জানি কিন্তু আমাদের কর্মের মধ্যে আসেনি, সেটা আমাদের চলার মধ্যে আসেনি, সেজন্য আমাদের জানা আর আমাদের চলা এর মধ্যে পার্থক্য আছে। उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हो। এই পার্থক্যটাকে সমাপ্ত করার জন্য সবাই ভর্তিতে এসেছো। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है। এবার বাবার কি আশা? বাবা বলছেন এখন আমাদের এমন তপস্বী মূরত বা त्याग मूर्त होते হবে जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से ही प्रत्यक्ष दिखाई दे। যেন আমাদের ত্যাগ আর তপস্যার শক্তির আকর্ষণ দূর থেকেই যেন প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, মানে সবাই দূর থেকেই বুঝে যাবে এরা ত্যাগী, এরা তপস্বী, এটা যেন, আর তার একটা যেন আকর্ষণও থাকে, মানে ওটা পজিটিভিটির জন্য, সেজন্য সবাই সেদিকে আকর্ষিত হবে আর সেটা তারা প্রত্যক্ষ বুঝতেও পারবে। এরকম তপস্বী मूर्त त्याग मूर्त होते হবে। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है व अनुभव होती है। বাবা বলছে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছে, যেমন স্থূল অগ্নি, কোনো একটা জায়গায় আগুন জ্বলছে বা আগুন হঠাৎ জ্বলে গেল, সেটা দূর থেকেই কিন্তু বোঝা যাবে। বা কোনো একটা জায়গায় আলো লাগালাম, একটা বড় হ্যালোজেন লাইট লেগে গেলে দূর থেকেই বোঝা যায় ওখানে নিশ্চয়ই কিছু আছে, কিছু একটা হচ্ছে। বা তাপ, হ্যাঁ, সূর্য আকাশে না থাকলেও ধরো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে কিন্তু কত তাপ, তাতে বোঝা যাচ্ছে ও সূর্য উঠেছে। তার মানে এগুলো যখনই কিছু হচ্ছে, স্থূল অগ্নি হোক, আলো হোক, তাপ হোক, বা যেগুলো দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে বা অনুভব করা যাচ্ছে, একই রকমভাবে আমাদেরও হতে হবে। वैसे ही आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। तो সেরকমই আমার তপস্যা আর আমার ত্যাগ, সেটার ঝলক দূর থেকেই যেন আত্মাদেরকে আকর্ষণ করে। যেমন স্থূল অগ্নি আলো আকর্ষিত করছিল, আমাদেরও তপস্যা ত্যাগ তাদেরকে যেন আকর্ষিত করে। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे। এটা বাবা চাইছেন আমাদের প্রতিটা কর্মে বাবা চাইছে ত্যাগ আর তপস্যা দুটোই যেন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे, তখনই আমরা সেবাতে সফলতা পাব। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वो नहीं हो पाती है। আমরা তো অনেক সেবা করি বাবার, কিন্তু বাবা বলছে যদি শুধু সেবাধারী হয়ে সেবা করো তাহলে কিন্তু যেরকম সফলতা চাইছো সেরকম সফলতা কিন্তু পাবে না। लेकिन तार परिवर्ते सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग
और तपस्या मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। কিন্তু বাবা বলছে শুধু সেবাধারী হলে হবে না, সেবাধারীর সাথে সাথে যদি ত্যাগ মুহূর্ত আর তপস্যা মুহূর্তও হতে পারি, তাহলে কিন্তু সেবায় প্রত্যক্ষ ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना है। तो বাবা বলছে আমরা তো ভালো সেবাধারী, কিন্তু সেবা করার সময় এখন থেকে ত্যাগ আর তপস্যাকে যেন আমরা না ভুলে যাই। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। তার মানে বাবা বোঝাচ্ছে ত্যাগ, তপস্যা, সেবা তিনটেই সাথে সাথে হতে হবে। আমরা প্রতিটা কর্ম করছি, ওটা সেবা। প্রতিটা কর্মের মধ্যে যদি ত্যাগ আর তপস্যা দুটোই অ্যাড করে দিই, তাহলেই সফলতা আমরা পাবই। আর এই সফলতাতে পরিশ্রম কম আর প্রাপ্তি অনেক বেশি হবে। তো তিনটেই কাজ আমাদের একসাথে করতে বলছেন বাবা। তো इन तीनों को साथ जोड़ना है। তা বলছে এই তিনটেকেই তাইলে একসাথে জুড়ে দাও। আমরা খালি সেবা করলে সেবা করছি, তপস্যা করলে তপস্যা করছি, কিন্তু বাবা এটা চাইছে না। বাবা বলছে ত্যাগ, তপস্যা, সেবা তিনটেকে একসাথে জুড়ে দাও। ये अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना है। তো মধুবন থেকে যখন ফিরবে তখন এটা ভালোভাবে অভ্যাস করে যেতে বলছেন। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए, है ना। এটা আরেকটা ফর্মুলা বাবা দিচ্ছে, যত নলেজফুল আত্মা হবে ততটাই কিন্তু সে পাওয়ারফুল আর সাকসেসফুল হওয়া দরকার, है ना। নলেজফুল মানে সব বুঝে গেছে কী করতে হবে কী না করতে হবে, এখন যখন করবে তাতে সে সাকসেসও পাবে আর পাওয়ারফুলও হবে। নলেজ মানে আমি জেনে যাওয়া, এতেই আমি আত্মা পাওয়ারফুল হয়ে গেছি। কোনটা করলে ক্ষতি আমি জেনে গেছি, তার মানে ওটা আমি আর করবো না, তার মানে আমার শক্তি যে লস হতো সেটা আমার কাছে থেকে যাচ্ছে। আর কোনটা করলে পাওয়ার বাড়বে সেটাও জানি। তাহলে যত নলেজফুল তত পাওয়ারফুল, আর নলেজফুল পাওয়ারফুল হলে আমি যা কিছু করব সাকসেসফুল তো অটোমেটিক হওয়া উচিত। तो नॉलेजफुल होले तुम पावरफुल होबे और सक्सेसफुल होबे। नॉलेजफुल की निशानी ये दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। বলছেন নলেজফুলের নিদর্শন কীরকম দেখা যাবে, তাদের প্রতিটি শব্দ পাওয়ারফুল হবে আর তাদের প্রতিটি কর্ম সাকসেসফুল হবে। तो नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। नॉलेजफुल शब्द पावरफुल, कर्म सक्सेसफुल। अगर ये दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। যদি এই দুটোই রেজাল্ট কম দেখা যায়, মানে কর্ম করছে, অনেক সেবা হচ্ছে কিন্তু সফলতা পাচ্ছে না, সাকসেসফুল হচ্ছে না, অনেক কিছু বলে কিন্তু শব্দগুলোর মধ্যে ঠিক পাওয়ার নেই, মানে ব্যর্থ, সাধারণ এরকম শব্দও বেরোচ্ছে সব, তার মানেই বোঝা যাবে দুটোই রেজাল্ট কম। তার মানে বুঝতে হবে এই আত্মা এখনও নলেজফুল হবে, এখনও হয়নি। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। বাবা বলছে যদিও এখন আত্মাদের দ্বারা, আমরা তো অনেক আত্মাদের দ্বারাও তো নানা রকম রেজাল্ট পাই, নলেজ পাই। তো বাবা বলছে সেই নলেজগুলো অসম্পূর্ণ নলেজ, তো আত্মাদের থেকেও যে অসম্পূর্ণ নলেজ পাচ্ছি সেগুলো দিয়েও এখন আত্মারা অল্পকালের জন্য সফলতার প্রাপ্তি করেই নিচ্ছে। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी तो अभी करना है, हैं। মানে দুনিয়াতে অসম্পূর্ণ নলেজ আত্মাদের থেকে পাওয়া, তাতেই ওরা সফলতা প্রাপ্তি করছে, আর আমরা ভগবান থেকে সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ নলেজ পেয়েছি, তাহলে সেই নলেজটাও তো আমাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত,
আমাদের শব্দে, আমাদের কর্মে, হ্যাঁ, অন্য আত্মারাও তো সেটা বুঝুক, তো সেটাও प्रत्यक्ष হওয়া উচিত। এখন ऐसा नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में ही होनी है। মানে এরকম ভেবো না, কেন বাবা বলেছে বাবা যা দেবে এখন প্রসাদ করব প্রালব সত্য যুগে, তো এই নলেজেরও যা প্রাপ্তি সত্য যুগে হবে। তো বাবা বলছে এরকম ভেবো না, এই নলেজের প্রাপ্তি সত্য যুগে হবে, মানে ভবিষ্যতে হবে। নাহি, না মানে ভবিষ্যতে হবে না, এখনো হবে। वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। বলছে শুধু ভবিষ্যতে প্রালব্ধ না, বর্তমানে আমরা অনেক কিছু পাবো, সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ নলেজ যেটা আমাদের মধ্যে যাচ্ছে। কি পাবো? আমার পুরুষার্থে সফলতা পাবো, আর আমি যে সেবা করব তাতেও সফলতার অনুভব হবে। এটা হচ্ছে নলেজের প্রাপ্তি বর্তমান সময়। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। তো সফলতার আধারে আমি নিজেকে নিজে চেক করতে পারি সত্যি আমি আত্মা নলেজফুল হয়েছি কিনা। না বাবা বলেছে যত নলেজফুল অত সাকসেসফুল, তার মানে আমি এবার যত সেবা করছি, কর্ম করছি, তাতে আমি সাকসেসফুল হচ্ছি কিনা। যদি না হচ্ছি, তার মানে আমি এখনও নলেজফুল হয়ে উঠিনি, মানে প্রসেসে চলছে কিন্তু হয়ে উঠিনি। তো আমি কতটা সফলতা পাচ্ছি তার ভিত্তি করে আমি নিজের নলেজকে চেক করতে পারি। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हो। তাহলে ভাবো যে ভট্টিতে এসেছো কেন? চেক করতে আর করানোর জন্য কি আমি আত্মা কত দূর পর্যন্ত নলেজফুল হয়েছি। कोई भी पुराने संकल्प या संस्कार दिखाई ना दे, इतना त्याग सीखना है। এবার বাবা আমাদের ত্যাগ, তপস্যা, সেবা এটার ডিপ মিনিং, মহিন মিনিংগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে। ত্যাগ বলতে কি বোঝাচ্ছে? কোনো প্রকারের পুরনো সংকল্প বা সংস্কার যেন আমার মধ্যে দেখা না যায়, এটা হচ্ছে ত্যাগ। এতটা ত্যাগ শিখতে হবে। তার মানে আমি যে পুরনো যত রকম ভাবনা চিন্তা সংকল্প সংস্কার ছিল সেগুলো থেকে আমি পুরোপুরি মরে গেছি। মানে এখন যে আমার কাছে আছে সে হচ্ছে সব নতুন সংকল্প, নতুন সংস্কার। এই জায়গায় আমাকে এসে দাঁড়াতে হবে, তার মানে আমি প্রকৃতভাবে ত্যাগ করেছি। না মানে এটাও বলে ধরো একটা আমকে ধরো আমি আম থেকে রস বের করছি, আম থেকে রস বের করলে আমের রসই বেরোবে, তার থেকে তো করলা রস বেরোবে না। কেন? ভেতরে করলা নেই, সেটা করলার রস বেরোবে না। তাহলে বাবা বলছে মানে আমার ভেতরেও আমি কোনো একটা পরিস্থিতিতে ভেতর থেকে একটু একটু রাগ বেরোচ্ছে, ভেতর থেকে একটু একটু ঝগড়া করার ইচ্ছে হচ্ছে। কেন হচ্ছে এগুলো? কেন ভেতর থেকে বেরোচ্ছে? কেন এগুলো ভেতরে রয়ে গেছে। যদি না থাকতো, একেবারে শেষ হয়ে যেত, পরিস্থিতি যতই মানে খারাপ হোক, আমার ভেতর থেকে ওটা বেরোবেই না, কেন এটা নেই। এরকম যেমন আমকে যতই কিছু করতাম, দেখি করলার রস কোনো দিনই বেরোবে না, আমেরই ওটা বেরোবে। তো আমি আত্মা যদি শান্তস্বরূপ হয়ে যায়, ক্রোধ মুক্ত থাকি, কোন মানে ক্রোধটা আমি ত্যাগ করে দিয়েছি, তাহলে এটা কোনো রকমেই এরকম সংকল্প সংস্কার আমাদের দেখা যাবেই না, যেমনই পরিস্থিতি হোক। আমাদেরকে এই লেভেলে ত্যাগ করতে বলছেন বাবা। মানে আমাদের পুরনো সব জিনিস একেবারে মুছে যাবে। বাবা বলেন না যেমন পুরনো জন্মের মানে আগের জন্মে ছিল, এই জন্মে নেই কিছু, এসব এরকম জায়গায় নিয়ে আসতে হবে সব কিছুতে। তাহলে আমি আত্মা ত্যাগ মুরত। তো এটা আমাদের এখন ত্যাগের লেভেল বাবা বুঝিয়ে দিলেন। তারপরে বাবা বলছেন मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में आए। এবার বাবা বলছেন মস্তক অর্থাৎ মানে আমাদের মস্তকের মধ্যে কি আসবে, মস্তকের মধ্যে কি আছে? বুদ্ধি আর দৃষ্টি, দৃষ্টি আর বুদ্ধি। সেজন্য বাবা আমাদের দিব্য বুদ্ধি দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দিয়েছে।
এই দুটোই আমি ব্যবহার করে আত্মিক স্বরূপেই সবাইকে দেখব। আত্মিক স্বরূপ ছাড়া আমার যেন বুদ্ধিতে বা দৃষ্টিতে কোনো কিছুই যেন দেখা না যায়, স্মৃতিতে না আসে। দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাবে না, বুদ্ধি দিয়ে স্মৃতিতে আসবে না, আত্মিক স্বরূপ ছাড়া। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है, এরকম নিরন্তর তপস্বী আমাকে হতে হবে। কি আমি আত্মা, যখনই কিছু দেখছি আত্মা ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি যখনই কিছু ভাবছি আত্মিক স্বরূপে এনে তার কথা ভাবছি, অন্য কোনো রকম ভাবনা চিন্তা আমার মধ্যে এখন আর আসছে না। তার জন্যই তো ব্রহ্মা বাবা दिन रात यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, ब्रिजेंद्र भी आत्मा है, दिन रात লিখে লিখে গেছে। কেন ওটা পাকা করতে হচ্ছে। আর স্পেশালি যারা আমাদের খুব কাছের লোক, যেমন আত্মা আমার ভাইয়ের অভিনয়ে আছে, আত্মা আমার মায়ের অভিনয়ে আছে, আত্মা আমার স্বামীর অভিনয়ে আছে, আমাকে বারে বারে পাকা করতে হচ্ছে। এ আমার সন্তান না, ও একটা আত্মা আমার সন্তানের এখন অভিনয়ে আছে, পার্ট প্লে করছে। সবাই আত্মা, সবাই আত্মা, সবাই আত্মা, এরকম জায়গায় আমাকেও নিয়ে আসতে হবে। কি আমি যখনই কাউকে দেখছি আমার কোনো বন্ধু এলো না, আমার বন্ধু আসেনি, ও একটা আত্মা, এই মুহূর্তে আমার বন্ধুর অভিনয়ে আছে, পার্টে আছে। এরকম প্রথম সংকল্প স্ট্রাইক এটাই করতে হবে। তার মানে আত্মিক স্বরূপ, তার মানে আমি নিরন্তর তপস্বী মূরত, যেটা বাবা চাইছি। এবার আরেকটা বাবা বলছে সেবা, त्याग बुझिए दिलें, तपस्या बुझिए दिलें। एबार जिस भी संस्कार या स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। এবার সেবার কি ডিপ লেভেল মানে বাবা সেট করছে। যে কোনো প্রকারের সংস্কার হোক, সামনে যে আত্মা আছে সে আইদার রজগুণী আত্মা হবে या তমগুণী আত্মা হবে। শতগুণী আত্মা তো এখন নেই, তো তার সংস্কার রজগুণী বা তমগুণী আত্মা। সে যে কোনো সংস্কার বা স্বভাবের বশীভূত হতেই পারে। সে কিন্তু আমার পুরুষার্থের ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষার নিমিত্ত হয়ে বসে আছে। ও আমার মধ্যে বিকারগুলো জাগাবার চেষ্টা চলছে, হ্যাঁ না? ও এমন কিছু করছে, আমি রেগে যাই, আমি ঝগড়া করি, আমি অশান্ত থাকি, আমি ডিস্টার্ব থাকি। ও আমার জীবনে আমার পুরুষার্থের ক্ষেত্রে পরীক্ষার নিমিত্ত হয়ে আছে ওই আত্মা। কিন্তু তার সত্ত্বেও প্রতিটা আত্মার ক্ষেত্রে প্রতি সেবায় আমাকে ভাবতে হবে কি আমাকে ওর কল্যাণ করতে হবে, এরকমই যেন ভাবনা আমার ভেতর থেকে আসে। তাহলে এটা হচ্ছে সেবা। মানে সামনের আত্মা যেই লেভেলেই হোক, মানে বলছে রজগুণী হোক, তমগুণী হোক, সংস্কারে বশীভূত হোক, আমার জীবনে পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি যখন ওই আত্মার কথা ভাবছি বা ওর সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কে আসছি, আমার মনে যেন কল্যাণের সংকল্প বা ভাবনা আসে, খালি আর কিছু নয়। তাহলে এটা হলো সেবা। আর এটা প্রতিটি আত্মার ক্ষেত্রে বাবা বলেছে। ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। এরকম সব আত্মাদের সেবাধারী হও, এই সেবাটা করো, মানে কল্যাণকারী হও তাদের। তো আপ সমঝা? তো এখন বুঝেছো? त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है, और सेवा भी कहाँ तक करनी है। তাহলে এখন বুঝে গেছো কি ত্যাগ কী শিখতে হবে, তপস্যাতে কী শিখতে হবে, আর সেবাতে কত দূর পর্যন্ত আমাকে সেবা করতে হবে। ইনকি মহিমতা কা অনুভব করনা। আর এগুলো খুব সূক্ষ্ম জিনিস, জন্য বলছে সূক্ষ্মতার অনুভব করতে হবে। মানে আমাকে নিজের উপরে পুরো চেকিং রাখতে হবে, কোথায় কোথায় আমি ত্যাগ করতে পারিনি এখনও, কোথায় কোথায় আমি এখনও তপস্বী মূরত হতে পারিনি, এখন আত্মা পাকা হয়নি, কোথাও কোথাও এখন আমি সেবা করতেই পারছি না। মানে ওই আত্মারা সামনে এলেই কল্যাণের ভাবনাটা আসছে না অটোমেটিক। তাহলে কি করব? তো আমাকে এর সূক্ষ্মতায় গিয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। এবার हर पुरुषार्थ में फलीभूत वो हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो।
প্রত্যেকের মানে পুরুষার্থে ফলীভূত, মানে প্রত্যেকের পুরুষার্থের ফল কি বেরোতে পারবে, মানে কার বেরোতে পারবে, আমি যে পুরুষার্থ করছি তার ফল কিভাবে বেরোবে যদি আমার মধ্যে জ্ঞান আর ধারণার ফল লেগে থাকে। আমাদের জ্ঞানও আছে, আমি ওটাকে ধারণাও করে ফেলেছি, তারপরে আমার পুরুষার্থেও সেই ফলটা দেখা যাবে। जैसे যেমন अभी सभी के सामने ब्रह्म कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल দিয়ে বোঝা যায় সকলের সামনে ব্রহ্মকুমার প্রসিদ্ধ দেখা যায়। যে কোনো কেউ সাদা ড্রেস একটা ব্যাচ পরলেই হ্যাঁ এ ব্রহ্মকুমার, হুট করে বোঝা যাচ্ছে ব্রহ্মকুমার ব্রহ্মকুমারী যেই হোক। दूर से ही जान जाते हैं कि ये ब्रह्म कुमार है, हाँ दूर থেকেই জেনে যাবে এ হচ্ছে ব্রহ্ম কুমার। अब ब्रह्म कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़ो ऐसा बनकर जाना है। কিন্তু মধুবন থেকে যখন ফিরে যাবে, মানে আমরা মধুবনে যখন আসছি তখন সবাই আমাদের চেনে এই ব্রহ্মকুমার বা ব্রহ্মকুমারী। যখনই আমি ওখানে তপস্যা গিয়ে ত্যাগ তপস্যা সেবা ধারণ করে ফিরছি, সবাই দূর থেকেই যেন বুঝে যায় এই ব্রহ্মকুমার, কিন্তু সাথে সাথে তপস্বী কুমারও। এরকম তৈরি হয়ে বাবা চাইছে আমরা ফেরত চাই। ও তব হোগা, এটা কি কখন হবে, মানে আমি ব্রহ্মকুমারের সাথে সাথে তপস্বী কুমারও মনে হব কখন, जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। যখন আমি মনন আর মগন দুটোরই অনুভব করতে শুরু করব, তখন আমি তপস্বী কুমার মানে সেই স্থিতিটা আমার মধ্যে চলে আসবে যেটা অন্য আত্মারা ফিল করবে। তখন ওরা ব্রহ্মকুমার আর তপস্বী কুমার দুটোই আমাদের থেকে দেখতে পাবে। তো এখানেই আজকে আমরা এখন একটু থামব। তো আজকে বাবা আমাদেরকে কি কি বললেন, তো বাবা চাইছে এখন আমরা আমাদের মধ্যে জ্ঞানও আছে, আমরা কিছু কিছু ধারণাও করেছি বা ধারণা জানি কি কি করতে হবে, কিন্তু সব কিছু এখনও আমাদের জীবনে আসেনি। যেন বলা চাইছে যদি সর্বগুণের ধারণা করতে হয়, সম্পূর্ণ জ্ঞান মূঢ়ত হতে হয়, তাহলে তোমাদের তিনটি বিষয়ে অ্যাটেনশন রাখতে হবে। আর তিনটি বিষয় হলো ত্যাগ, তপস্যা আর সেবা। এবার নিরন্তর ত্যাগ বৃত্তিতে থাকতে হবে, কেন কোন সময় আমার মধ্যে যেটা আমি ছেড়েছি ওটা জাগৃত হয়ে যাবে, কেন এগুলো তো ভেতরের সংস্কারের ব্যাপার না। কোনো একটা অবগুণ আমি ছেড়েছি, সে অবগুণটা যে কোনো মুহূর্তে আবার জেগে যেতে পারে। লোভ ছেড়েছি, হঠাৎ লোভটা জেগে গেল। জন্য নিরন্তর ত্যাগ বৃত্তিতে থাকতে হবে, নিরন্তর তপস্যা মূঢ়ত হয়ে থাকতে হবে। আমি যে তপস্যা করছি সে পবিত্রতা হোক, আত্মিক দৃষ্টির হোক, সেদিকে আমাকে নিরন্তর অ্যাটেনশন রাখতে হবে। আর প্রতি সেকেন্ড প্রতিটা সংকল্পে প্রতিটি আত্মার সেবা করতে হবে। এই তিনটে মিলিয়ে বাবা এটা আমাকে একেবারে সার দিয়েছে। নিরন্তর ত্যাগ বৃত্তি, তপস্যা মূঢ়ত, আর প্রতি সেকেন্ড প্রতি সংকল্প প্রতিটি আত্মার সেবা করো। এবার বাবা বলছে কিসের ত্যাগ করতে হবে, তো বাবা বলছে ত্যাগের জন্য আমাদের পুরনো সংকল্প বা সংস্কার এই দুটোই যেন আমাদের মধ্যে আর দেখা না যায়। তার মানে আমি সত্যি ত্যাগ মূঢ়ত হলাম। তারপরে বলছে তপস্বী মূঢ়ত বলতে কী বোঝাচ্ছে, নিরন্তর মানে যখনই আমি কাউকে দেখছি তখন আমি আমার দৃষ্টিতে আত্মা আর বুদ্ধিতেও আত্মিক, ওকে আত্মিক ভাব, সে দৃষ্টিতে আমি ওর কথা ভাবছি। তো এই দুটোই জায়গায় দৃষ্টি আর বুদ্ধি সব জায়গায় যেন আত্মা ছাড়া আর কিছুই যেন আমার মনে না আসে, স্মৃতিতে না আসে, তাহলে আমি তপস্বী মূঢ়ত। এটাই তপস্যা, না দেখি অভিমানী বানো। আর সেবা, সামনে যে কোনো আত্মা আসুক, বা বলেছে যে তোমার পরীক্ষার নিমিত্ত হচ্ছে রজগুণী তমগুণী যে কোনো সংস্কারে বশীভূত হোক, তোমার দিক থেকে সবসময় কল্যাণের সংকল্প, কল্যাণের ভাবনা থাকবে। তাইলে তিনটে জিনিস আমাদেরকে পাকা করতে হবে, আর তিনটে জিনিসই হলে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞান মূঢ়ত আর সর্বগুণ মূঢ়ত হয়ে যাব। এছাড়া বাবা বলেছে যারা নলেজফুল হবে সে কিন্তু পাওয়ারফুলও হবে আর সাকসেসফুলও হবেই হবে। নলেজফুল যে আত্মা হবে তার প্রতিটা শব্দ পাওয়ারফুল, তার প্রতিটা কর্ম সাকসেসফুল হবে।
যদি আমার কর্ম সাকসেসফুল হচ্ছে না, মানে যে কোনো আমি কাজ করছি সাকসেস পাচ্ছি না, বা আমি শব্দগুলো বলছি সেগুলো পাওয়ারফুল হচ্ছে না, পাওয়ারফুল মানে সামনে যে আত্মা তার উপর একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে, সে ওটাকে বুঝবে, সে ওটাকে নেবে, নিচ্ছে না, তার মানে বাবা বলছে কোথাও না কোথাও চেক করো, এখনও তুমি নলেজফুল হয়ে ওঠোনি। তো এই দুটো জিনিস বাবা আমাদেরকে আজকে বুঝিয়ে দিলেন। তা আমাদেরকে বাবা চাইছে ব্রহ্মকুমার তো আমরা আছি এখন, আমাদেরকে এখন সাথে সাথে তপস্বী কুমারও হতে হবে। আর তার জন্য একটুখানি মানন আর মগন এই দুটোরও একটু অনুভব বাবা করতে বললেন। তো আজকে এত সুন্দর শিক্ষার জন্য আমরা আমাদের প্রিয় শিব বাবাকে বলবো ধন্যবাদ বাবা, ধন্যবাদ। ওম শান্তি।